Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Today's topic is, what are the reasons for King Solomon's successes and failures? Heavenly Father, I thank you for the past 2 weeks. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. I would like to read 2 Bible verses that show the 2 opposite characters of Solomon. In 1 Kings chapter 10, verse 23, it says, So King Solomon became greater than all the kings of the earth in riches and in wisdom. 1 Kings chapter 11, verse 6 says, Solomon did what was evil in the sight of the Lord and did not follow the Lord fully as David his father had done. King Solomon inherited the kingdom from his father David. God blessed Solomon in many ways by giving wisdom, riches, power, and fame. When we analyze the scriptures, it is noticeable that he achieved innumerable successes during his reign when he held on to God and performed his duties as a king as per the instruction of God. Whenever he deviated from God and did things to please false gods, his failures multiplied. This is a lesson for all. 1 Kings chapter 3 verses 9 and 10, Solomon prayed to God, So give your servant an understanding heart to judge your people, to discern between good and evil. It was pleasing in the sight of the Lord that Solomon asked this thing. Verse 12, God said, Behold, I have given you a wise and discerning heart, so that there has been no one like you before you, nor shall one like you arise after you. 1 Kings chapter 3 verses 13 and 14. God said, I have also given you what you have not asked, both riches and honor, so that there will not be any among the kings like you in all your days. If you walk in my ways, keeping my statutes and commandments, as your father David walked, then I will prolong your days. 1 Kings chapter 4 verse 30 says, Solomon's wisdom surpassed the wisdom of all the sons of the east and all the wisdom of Egypt. Verse 42, he also spoke 3,000 proverbs, and his songs were 1,005. Solomon built the temple of God beautifully and in 7 years. God said to Solomon, 1 Kings chapter 6 verse 12, concerning this house which you are building, if you will walk in my statutes and execute my ordinances and keep all my commandments by walking in them, then I will carry out my word with you, which I spoke to David your father. In chapter 8, Solomon brought the Ark of the Covenant of the Lord from the city of David, Zion, and placed in the temple. Chapter 8, verse 11. The priests could not stand to minister because of the cloud, for the glory of the Lord filled the house of the Lord. In chapter 8, Solomon dedicated the temple to God. He stood before the altar of the Lord in the presence of all the assembly of Israel, spread out his hands toward heaven, and said a long prayer for the entire Israelites. He offered burnt offerings, grain offerings, and peace offerings to the Lord. He celebrated the dedication of the temple for 14 days. God appeared to Solomon at Gibeon and said, I have heard your prayer and your supplication, which you have made before me. I have consecrated this house which you have built by putting my name there forever, and my eyes and my heart will be there perpetually. This is in chapter 9, verse 3. Verses 6 and 7.
God said, "But if you or your sons indeed turn away from following me, and do not keep my commandments and my statutes, which I have set before you, and go and serve other gods and worship them, then I will cut off Israel from the land which I have given them, and the house which I have consecrated for my name. I will cast out of my sight. So Israel will become a proverb and a byword among all peoples." Solomon flourished as the richest king for a long time. Many kings from far away came to visit him with costly gifts. He had 550 chief officers from Israel. According to chapter 10, the Queen of Sheba visited Solomon with 120 talents of gold, great amount of spices, and precious stones. The queen was very impressed with his riches and wisdom. The weight of the gold which came to Solomon in 1 year was 666 talents of gold. In chapter 10, verse 23 says, "So King Solomon became greater than all the kings of the earth in riches and in wisdom." In chapter 11, we see Solomon's wives and idolatry. Solomon loved many foreign women, the daughter of Pharaoh, and several other pagan women. Chapter 11, verse 12, God had warned the Israelites before, "You shall not associate with them, nor shall they associate with you, for they will surely turn your heart away from their gods." He had 700 wives and 300 concubines. They turned his heart away from God. When he became old, his pagan wives turned his heart away to pagan gods, and his heart was not wholly devoted to the Lord his God. In chapter 11, verse 5, it says, "For Solomon went after Ashtoreth, the goddess of the Sidonians, and after Milcom, the detestable idol of the Ammonites." Chapter 11, verse 6 says, "Solomon did what was evil in the sight of the Lord, and did not follow the Lord fully, as David his father God had done." Verse 11, "Then Solomon built a high place for Chemosh, the detestable idol of Moab, on the mountain which is east of Jerusalem, and for Molech, the detestable idol of the sons of Ammon." He did all this to please his pagan wives. The Lord got angry with Solomon as his heart had turned away from the Lord, even after appearing to him twice. Chapter 11, verses 11 to 13 says, "So the Lord said to Solomon, because you have done this, and you have not kept my covenant and my statutes, which I have commanded you, I will surely tear the kingdom from you, and will give it to your servant. Nevertheless, I will not do it in your days for the sake of your father David, but I will tear it out of the hand of your son. However, I will not tear away all the kingdom, but I will give one tribe of your son for the sake of my servant David, and for the sake of Jerusalem, which I have chosen." During the end of Solomon's rule and his death in 922 BC, his adversaries increased. He ruled Israel for 40 years and died. After his death, the 12 tribes of Israel got divided into two kingdoms, the southern kingdom of Judah and the northern kingdom of Israel. The northern kingdom consisted of 10 tribes, and Jeroboam, one of the officers of Solomon, became king as per what God said to Solomon. The southern kingdom consisted of only the 2 tribes of Judah and Benjamin. Solomon's son Rehoboam became his successor and led the southern kingdom, which remained loyal to David. Rehoboam was unfit for reigning the kingdom. The monarchy of David continued in Judah until the fall of Jerusalem in 586 BC. There was constant turmoil and confusion in Israel
except for the periods of a few dynasties. The Jerusalem temple built by Solomon was plundered several times. In the 5th year of Rehoboam, his reign, around 926 BC, Egyptian pharaoh Shishak took away treasures of the temple and the king's house, as well as shields of gold that Solomon had made. A century later, Jehoash, king of the northern kingdom of Israel, advanced on Jerusalem, broke down portion of the wall, and carried away the treasures of the temple and the palace, according to 2 Kings chapter 14, verses 13 and 14. Later, when King Ahaz of Judah was threatened by defeat at the hands of the enemies of Assyria, he took the silver and gold that was found in the house of Yahweh and in the king's house and sent it as a present to the king of Assyria, according to 2 Kings 16, verse 18. At another time, King Hezekiah cut off the gold from the doors and doorsteps of the temple and gave it to King Sennacherib, according to 2 Kings 18, verses 15 and 16. The temple was plundered by King Nebuchadnezzar of Babylon during the brief reign of King Jehoiachin in 598 BC, according to 2 Kings chapter 24, verse 13. A decade later, he again besieged Jerusalem. In 587 BC, he broke the walls of Jerusalem. Later on, he burned and demolished the city. He set fire to the temple of Yahweh, the royal palace, and all the houses of Jerusalem, according to 2 Kings 25, verse 9. Everything worth plundering was then removed and taken to Babylon, according to 2 Kings 25, verses 13 to 17. Soon the Israelites were taken to exile in Babylon for 70 years. The Persian conquest of Babylon under King Cyrus in 539 BC enabled the return of the Jewish exiles and the rebuilding of the temple as prophesied in Jeremiah chapter 25, verses 11 and 12. The book of Ezra explains the details of the rebuilding. Prophets Haggai and Zechariah have explained their positive vision about rebuilding the temple. During the reign of Persian king Darius, the temple was completely rebuilt in 516 BC. What are some theological implications? The rebuilding of the temple is seen as a testament of God's faithfulness and sovereignty. The most important event that happened after that was the coming of the Messiah, or the birth of Jesus, as prophesied in the Bible. The Messiah was rejected by the Israelites. The temple of Jerusalem was destroyed by the Roman Empire in 70 AD, soon after the coming of Jesus, and the crucifixion and the ascension of Jesus. Its foundation is still there. It has not been rebuilt after that. It is almost 2,000 years. What lessons do we learn from King Solomon's life? We don't need any other proof other than Solomon's life that God is the supreme authority of the world and that his commandments have to be followed throughout our life. God blessed Solomon in many ways by giving wisdom, riches, power, and fame. At the end, he forgot to obey the commandments of God, and it has changed the fate of his descendants until now. Victory is guaranteed to those who believe God and follow his commandments. Also, failure is inevitable to those who disobey his commandments. The experience of different people in the entire Bible proves this. The kingdom of God is guaranteed to those who believe in the only Son of God, Jesus, and follow his teachings. Jesus will judge the world at the end. God spoke through prophets about sending his only Son, Jesus, to redeem the entire humanity from their sins. His crucifixion has the power of cleansing us from our sins. By accepting him as our Savior and cleansing our sins,
through repentance and baptism, we become eligible to live with God in heaven. Trust in the power and authority of God. Humble ourselves, hold on tightly to God, and establish a relationship with Him. Do not compromise with anything in the world like Solomon did. He lost his relationship with God. It is easy to point out the sins of others. Many of us forget to point out to ourselves, find out our sins, repent, and cleanse ourselves. When God blesses us in many ways through our parents, education, job, talents, friends, family, money, etc., we have the obligation to bless others by helping them in the best way we can. We should not forget God once we achieve everything in this world. One final question. Can we believe and hold on to the teachings of Jesus, keep away from sins, and bring blessing for ourselves and our generations? With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless each and everyone who hears this message. Help everyone to believe in the promises of God, keep away from sin, follow His commandments, and get blessed. Lord, help the Israelis and the pagans to accept Jesus as a Savior of the world and enjoy the saving plan of God. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം സോളമൻ രാജാവിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? കാരുണ്യവനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആദ്യമായി സോളമൻ രാജാവിൻ്റെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന 2 വചനങ്ങൾ വായിക്കട്ടെ. 1 രാജാക്കന്മാർ 10:23. ഇങ്ങനെ ശലോമോൻ രാജാവ് ഭൂമിയിലെ സകല രാജാക്കന്മാരിലും വെച്ച് ധനം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും മികച്ചവനായിരുന്നു. 1 രാജാക്കന്മാർ 11:6. തൻ്റെ അപ്പനായ ദാവീദിനെ പോലെ യഹോവയെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കാതെ ശലോമോൻ യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു. പിതാവായ ദാവീദിൽ നിന്നാണ് ശലോമോൻ രാജത്വം സ്വീകരിച്ചത്. ദൈവം ശലോമോനെ പലതരത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു. ധനം, അധികാരം, ജ്ഞാനം, കീർത്തി ഇതെല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. വചനത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, അനേകര് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചപ്പോൾ വളരെയധികം വിജയം വരിച്ചു. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ വിട്ടു നടന്നപ്പോൾ അവർക്ക് പല ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടായി. ശലോമോനും അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചപ്പോൾ വിജയം കൈവരിച്ചു, മറ്റ് അനേക നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചു. എന്നാൽ അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ്റെ പരാജയങ്ങൾ വളരെയായി. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമാണ്. 1 രാജാക്കന്മാർ 3:9-10 വചനങ്ങളിൽ സോളമൻ, അതായത് ശലോമോൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഗുണവും ദോഷവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിന്റെ ജനത്തിന് ന്യായപാലനം ചെയ്യുവാൻ വിവേകമുള്ളൊരു ഹൃദയം എനിക്ക് തരയണമേ. അതുകൂടാതെ നിന്റെ ഈ വലിയ ജനത്തിന് ന്യായപാലനം ചെയ്യുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും? ശലോമോൻ ഈ കാര്യം ചോദിച്ചത് കർത്താവിന് പ്രസാദമായി. 12-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ദൈവം ശലോമോനോട് പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനവും വിവേകവുമുള്ളൊരു ഹൃദയം ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. നിനക്ക് സമനായവൻ നിനക്ക് മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല, നിനക്ക് സമനായവൻ നിന്റെ ശേഷവും ഉണ്ടാകുകയില്ല. വീണ്ടും ദൈവം 13-14 വചനങ്ങളിൽ ശലോമോനോട് പറഞ്ഞു, ഇതിനു പുറമെ നീ അപേക്ഷിക്കാത്തതായ സമ്പത്തും മഹത്വവും കൂടെ
ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ആയുഷ്കാലത്തൊക്കെ രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരുത്തിനും നിനക്ക് സമനാകുകയില്ല. നിന്റെ അപ്പനായ ദാവീദ് നടന്നപോലെ നീ എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളും കൽപ്പനകളും പ്രമാണിച്ച് എൻ്റെ വഴികളിൽ നടന്നാൽ ഞാൻ നിനക്ക് ദീർഘായുസ് തരും. 1 രാജാക്കന്മാർ 4:30 പറയുന്നു, സകല പൂർവ ദിഗ്വാസികളുടെയും ജ്ഞാനത്തെക്കാളും മിസ്രയീമ്യരുടെ സകല ജ്ഞാനത്തെക്കാളും ശലോമോന്റെ ജ്ഞാനം ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നുവെന്ന്. 32-ാമത്തെ വചനം, അവൻ 3000 സദൃശവാക്യം പറഞ്ഞു. അവന്റെ ഗീതങ്ങൾ 1005 ആയിരുന്നു. 7 വർഷം കൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം ശലോമോൻ പണിതു. അപ്പോൾ ശലോമോനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, 1 രാജാക്കന്മാർ 6:12, നീ പണിയുന്ന ഈ ആലയം ഉണ്ടല്ലോ, നീ എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളെ ആചരിച്ച് എൻ്റെ വിധികളെ അനുസരിച്ച് എൻ്റെ കൽപ്പനകളൊക്കെയും പ്രമാണിച്ചു നടന്ന ഞാൻ നിന്റെ അപ്പനായ ദാവീദിനോട് അരുളിച്ചെയ്ത വചനം നിന്നിൽ നിവർത്തിക്കും എന്ന്. 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ദാവീദിന്റെ ദേശമായ സയോണിൽ നിന്നും സോളമൻ കൊണ്ടുവന്ന് ദേവാലയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതായിട്ട് അതിൻ്റെ 11-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു. ആ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന്, യഹോവയുടെ തേജസ് യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ട് മേഘനിമിത്തം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന് നിൽപ്പാൻ പുരോഹിതന്മാർക്ക് തന്നെ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന്. 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, ഈ ദേവാലയം ശലോമോൻ ദൈവത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് അൾത്താരയുടെ മുമ്പിൽ, എല്ലാ ഇസ്രായേൽ അസംബ്ലിയുടെ മുമ്പിലായിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സോളമൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. കുറേ സമയം പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഹോമയാഗങ്ങളും ഭോഗയാഗങ്ങളും ഭോജനയാഗവും സമാധാന യാഗവും ഒക്കെ അവിടെ അർപ്പിച്ചു. 14 ദിവസമാണ് അതിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ സെറിമണി അവിടെ ആഘോഷിച്ചത്. ഗിബിയോണിൽ വെച്ച് ദൈവം വീണ്ടും ശലോമോന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ 9-ാം അധ്യായം 3-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പെടുന്നു, നീ എൻ്റെ മുമ്പാകെ കഴിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും യാചനയും ഞാൻ കേട്ടു. നീ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തെ എൻ്റെ നാമം അതിൽ എന്നേക്കും സ്ഥാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ കണ്ണും ഹൃദയവും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമെന്ന്. 6-7 വചനങ്ങളിൽ ദൈവം പറയുന്നു, നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരോ എന്നെ വിട്ടുമാറി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിക്കാതെ ചെന്ന് അന്യദൈവങ്ങളെ സേവിച്ച് നമസ്കരിച്ച് ഞാൻ ഇസ്രായേലിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് നിന്ന് അവരെ പറിച്ചു കളയും. എൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആലയവും ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയും. ഇസ്രായേൽ സകല ജാതികളുടെയും ഇടയിൽ പഴഞ്ചൊല്ലും പരിഹാസവും ആയിരിക്കുമെന്ന്. ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചുവെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികനായ രാജാവായിട്ട് ശലോമോൻ വാണു. അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന്, വിദൂര ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പല രാജാക്കന്മാരും ശലോമോന്റെ ആ രാജധാനിയും ദേവാലയവും അവിടുത്തെ ധനവും സമ്പത്തും എല്ലാം കാണുവാനായിട്ട് അവിടുന്ന് വന്നിരുന്നു. 550 പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ശലോമോൻ രാജാവിന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന്റെ 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. ഷേബ രാജ്ഞി ശലോമോന്റെ ജ്ഞാനവും അവിടുത്തെ എല്ലാം കാണുവാനായി അവിടെ വന്നതായിട്ട് പറയുന്നു. 120 താലന്ത് സ്വർണമാണ് കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും ഒത്തിരി സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും ഒത്തിരി വിലപ്പെടുപ്പുള്ള കല്ലുകളും ആ രാജ്ഞി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രാജ്ഞി ഈ സോളമന്റെ സമ്പത്തും എല്ലാം കണ്ട് വിസ്മയിച്ചു പോയി. അവന്റെ ജ്ഞാനമൊക്കെ കണ്ട് വളരെ വിസ്മയിച്ചു പോയി. ഒരു വർഷം ഏതാണ്ട് 666 താലന്ത് സ്വർണമാണ് പലയിടത്തുനിന്നായിട്ട് സോളമൻ രാജാവിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 23-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ ശലോമോൻ രാജാവ് ഭൂമിയിലെ സകല രാജാക്കന്മാരിലും വെച്ച് ധനം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും മികച്ചവനായിരുന്നുവെന്ന്. 11-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശലോമോനെയാണ്. അനേകം ഭാര്യമാരുള്ള ഒരു ശലോമോൻ, വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്ന ശലോമോൻ. അതാണ് ആ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. വിദേശത്തു നിന്നാണ് അനേകം ഭാര്യമാരെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഫറവോൻ രാജാവിൻ്റെ മകളും ഒരു ഭാര്യയായിട്ട് ശലോമോൻ എടുക്കുകയുണ്ടായി.
11 അധ്യായത്തിൻ്റെ 2 വചനത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വചനം പറയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് കൂടിക്കലർച്ച അരുത്, അവർക്ക് നിങ്ങളോടും കൂടിക്കലർച്ച അരുത്. അവർ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരിലേക്ക് വശീകരിച്ചു കളയും എന്ന് യഹോവ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് അരുളി ചെയ്ത അന്യജാതികളിൽ നിന്നുള്ളവരെ തന്നെ അവരോട് ശലോമോൻ സ്നേഹത്താൽ പറ്റിച്ചേർന്നുവെന്ന്. 700 ഭാര്യമാരും 300 വെപ്പാട്ടികളും ശലോമോനുണ്ടായിരുന്നു. അവര് ശലോമോന്റെ ഹൃദയത്തെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകറ്റിക്കളഞ്ഞു. അവൻ പ്രായമായപ്പോൾ അന്യദേവന്മാരിലേക്ക് അവന്റെ ശ്രദ്ധ പതിക്കുകയും സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നും അവന്റെ ഹൃദയത്തെ പൂർണ്ണമായും ഈ ഭാര്യമാരെല്ലാവരും കൂടി മാറ്റിക്കളയുകയും ചെയ്തു. 11 അധ്യായത്തിന്റെ 5 വചനത്തിൽ പറയുന്നു, ശലോമോൻ സിദോന്യ ദേവിയായ അസ്തോറത്തിനെയും അമോന്യരുടെ മ്ലേച്ഛ വിഗ്രഹമായ മിൽക്കോമിനെയും ചെന്ന് സേവിച്ചുവെന്ന്. 11:6 പറയുന്നത്, തന്റെ അപ്പനായ ദാവീദിനെ പോലെ യഹോവയെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കാതെ ശലോമോൻ യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തുവെന്ന്. 11:7 വചനത്തിൽ പറയുന്നു, അന്ന് ശലോമോൻ യെരൂശലേമിനെതിരെയുള്ള മലയിൽ മൊവാബ്യരുടെ മ്ലേച്ഛ വിഗ്രഹമായ കെമോശിനും അമ്മോന്യരുടെ മ്ലേച്ഛ വിഗ്രഹമായ മൊലേക്കിനും ഓരോ പൂജാഗിരി പണിതു എന്ന്. ഇതെല്ലാം ഈ ഭാര്യമാരെ, അന്യജാതിക്കാരായ ഭാര്യമാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ടാണ് ശലോമോൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ ദൈവം ശലോമോനോട് ഒത്തിരി അരിശമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ തോന്നിയത്. 2 പ്രാവശ്യം ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ മനസ്സ് മാറിപ്പോയല്ലോ എന്നോർത്ത് ദൈവത്തിന് വളരെയധികം കോപമാണ് ശലോമോനോടുണ്ടായത്. 11 അധ്യായത്തിന്റെ 11 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ദൈവം ശലോമോനോട് പറഞ്ഞു, യഹോവ ശലോമോനോട് അരുളി ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ, എന്റെ നിയമവും ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനകളും നീ പ്രമാണിച്ചില്ല എന്നുള്ള സംഗതി നിന്റെ പേരിൽ ഇരിക്കൊണ്ട് ഞാൻ രാജത്വം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നിശ്ചയമായി പറിച്ച് നിന്റെ ദാസന് കൊടുക്കും. എങ്കിലും നിന്റെ അപ്പനായ ദാവീദിൻ നിമിത്തം ഞാൻ നിന്റെ ജീവകാലത്ത് അത് ചെയ്യുകയില്ല. എന്നാൽ നിന്റെ മകന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതിനെ പറിച്ചു കളയും. എങ്കിലും രാജത്വം മുഴുവനും പറിച്ചു കളയാതെ എന്റെ ദാസനായ ദാവീദിൻ നിമിത്തവും ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ജെറുസലേമിൽ നിമിത്തവും ഒരു ഗോത്രത്തെ ഞാൻ നിന്റെ മകന് കൊടുക്കും എന്ന്. ശലോമോൻ 40 വർഷമാണ് ഭരിച്ചത്. 922 BC-യിൽ ശലോമോൻ മരിക്കുകയുണ്ടായി. എന്ന അന്ത്യകാലമായപ്പോൾ അനേകം ശത്രുക്കൾ ശലോമോന് ഉണ്ടായി. എന്നാൽ ശലോമോന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം 12 ഗോത്രങ്ങൾ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. തെക്കേ രാജ്യമെന്നും വടക്കേ രാജ്യമെന്നും 2ആയിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. തെക്കേ രാജ്യം ജൂഡ, വടക്കേ രാജ്യം ഇസ്രായേൽ. ജൂഡ രാജ്യത്തിന് 2 ഗോത്രങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്, ജൂഡ ഗോത്രവും ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രവും. ബാക്കി 10 ഗോത്രങ്ങളും ഇസ്രായേൽ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ദാവീദിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദാവീദിനോട് നീതി പുലർത്തിയത് ജൂഡ രാജ്യമായിരുന്നു, അതായത് തെക്കേ രാജ്യമായ ജൂഡ. ശലോമോന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ശലോമോന്റെ മകനായ റെഹോബാം അയോഗ്യനായിരുന്നു, ഭരിക്കാനായിട്ട് അയോഗ്യനായിരുന്നു. റെഹോബാമാണ് ജൂദ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായി മാറിയത്. എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായിട്ട് ദൈവം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സോളമൻ അനുസരിക്കാതെ നടന്നതുകൊണ്ട് അവന്റെ ഒരു ദാസൻ, അതായത് ഒരു ഓഫീസറാണ് അവിടെ രാജാവായിട്ട് മാറിയത്. എന്നാൽ റെഹോബാം ജൂദ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായിട്ട് മാറി. അവൻ ഭരിക്കുവാൻ വളരെ അയോഗ്യനായിരുന്നു. അവന് ഒത്തിരി ദുരന്തങ്ങൾ കൂടി അവൻ പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. രാജ്യത്വത്തിന്റെ മുഴുവൻ സമയം. അതുപോലെ തന്നെ സോളമൻ പണിത ജെറുസലേം ദേവാലയം പലതരത്തിൽ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു, അനേക പ്രാവശ്യം കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു. സോളമന്റെ മകൻ റെഹോബാമിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ 5-ാം വർഷം, അതായത് 926 BC-യിൽ ഫറവോൻ രാജാവ് അവിടെ വരികയും ദേവാലയം കൊള്ളയടിക്കുകയും വിലപ്പിടിപ്പുള്ള അനേക സംഗതികൾ, സ്വർണ്ണപ്പരിച, അങ്ങനെ അനേക സംഗതികൾ, സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള അനേക വസ്തുക്കളും എല്ലാം അവിടുന്ന് രാജധാനിയിൽ നിന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുവാനായിട്ടിടയായി. ഒരു
നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ വടക്കേ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന യഹോവാഷ് എന്ന രാജാവ് അവിടെ വന്ന് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ആ ദേവാലയം കൊള്ളയടിക്കുകയും ഒത്തിരി വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ രാജധാനിയും കൊള്ളയടിച്ചു. അത് 2 രാജാക്കന്മാർ 13-14 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അനേക തരത്തിൽ കൊള്ളയടിക്കാനായിട്ട് ഇടയുണ്ടായി. വീണ്ടും ആഹാസ് രാജാവ് ജൂഡായിലായിരുന്നപ്പോൾ എതിരാളിയായ അസീറിയൻസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സമയത്ത് വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയപ്പോൾ ആ രാജാവ് തന്നെ ദേവാലയത്തിലെയും രാജധാനിയിലെയും അനേകം സ്വർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങൾ, വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ അസീറിയക്കാർക്ക് കൊടുത്ത് അവരോട് രമ്യതപ്പെട്ട് അവരെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും ഹെസക്കിയാവ് രാജാവായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ സെന്നാച്ചെറീബ് എന്ന അസീറിയൻ രാജാവ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ കട്ടിളപ്പടികളിലെയും അവിടുത്തെ വാതിലുകളിലെയും ഒക്കെ സ്വർണം എടുത്ത് ഈ രാജാവിന് കൊടുത്ത് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദേവാലയത്തിലെ ഒട്ടുമിക്കവാറും സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ഇങ്ങനെ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും 598 BC-യിൽ 2 രാജാക്കന്മാർ 24-ാമത്തെ അധ്യായം അനുസരിച്ച് നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവ് ബാബിലോണിയയിൽ നിന്ന് വന്നു. വീണ്ടും ഇതുപോലെ ആ ദേശം കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 2 പ്രാവശ്യമാണ് നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവ് ഒന്ന് കൊള്ളയടിച്ചത്. ഒരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വന്നു. ആദ്യം വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വന്ന് കൊള്ളയടിക്കുവാനായിട്ട് ജെറുസലേം വളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 587 BC-യിലാണ് ജെറുസലേമിന്റെ മതിലുകളെ തന്നെ ആ നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവ് ഇടിച്ചു കളഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ആ നഗരം മുഴുവനും തീ വെച്ച് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദേവാലയം പൂർണ്ണമായും തീ വെച്ച് നശിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ അവിടുത്തെ വീടുകളും രാജധാനിയും മുഴുവൻ അവർ മുഴുവനായിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദേവാലയത്തിലും രാജധാനിയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. 2 രാജാക്കന്മാർ 25-ാമത്തെ അധ്യായം അനുസരിച്ച് ഉടനെ തന്നെ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും, ഏതാനും ചിലരൊഴിച്ച് ബാക്കി മുഴുവൻ ആൾക്കാരും 70 വർഷത്തെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് ബാബിലോണിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം കഷ്ടതകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് സോളമൻ രാജാവ് പ്രവർത്തിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാം കഷ്ടതകളും നാശവും മാത്രമായിട്ട് മാറി. 539 BC-യിൽ ബാബിലോൺ പേർഷ്യൻ രാജാവായ കോരസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈറസ് കീഴടക്കിയപ്പോൾ പ്രവാസത്തിൽ പോയവർക്ക് തിരിച്ച് ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി വരുന്നതും നമ്മൾ കാണുന്നു. അത് ജെറമിയായുടെ 25-11-12 വചനങ്ങളിൽ പ്രവചിച്ചതനുസരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ജെറുസലേം ദേവാലയം വീണ്ടും പണിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് എസ്രായുടെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ ഇതായിട്ട് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹഗ്ഗായിയുടെ പുസ്തകത്തിലും സക്രിയാവിന്റെ പുസ്തകത്തിലും ഇത് പണിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ദാര്യാവേശ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേരിയസ് രാജാവിന്റെ സമയത്ത് 516 BC-യിലാണ് ഇത് വീണ്ടും ഈ ദേവാലയം പണിയുവാനായിട്ട് ഇടയായത്. ഇനി ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ചില സൂചനകൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാമതും ഈ ദേവാലയം പണിയുവാൻ ഇടയായത് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയുടെയും പരമാധികാരത്തിന്റെയും ഒരു സാക്ഷ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം നടന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവമാണ് സുവിശേഷത്തിൽ പ്രവചിച്ചിരുന്ന മെസ്സിഹായുടെ വരവ് അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം. ഇത് അനേക വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രവചിച്ചിരുന്ന ആ വാഗ്ദാനം പൂർത്തിയായതാണ്. എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ ഈ യേശുക്രിസ്തുവിനെ മിശിഹായായിട്ട് രക്ഷകനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല. വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നു AD 70 ഈ ജെറുസലേം ദേവാലയം വീണ്ടും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ 2ാം പ്രാവശ്യവും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മൾ കാണുന്നു. അവർ അനുസരണക്കേട് എപ്പോൾ കാണിച്ചോ അപ്പോഴതിന്റെ തിക്താനുഭവം അവർക്ക് ഉണ്ടാകുകയാണ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം, ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇപ്പോഴും അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്നാൽ 3ാം പ്രാവശ്യം അത് പണിയുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 70 AD-യിൽ റോമാ സാമ്രാജ്യമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും അതിനെ കീഴടക്കി നശിപ്പിച്ചത്. ഇനി ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ സോളമൻ രാജാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് അവസാനമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം.
ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരമനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന്, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കണമെന്നുമുള്ള ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറ്റൊരിടത്തും നോക്കണ്ട. സോളമൻ രാജാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. സോളമനെ ദൈവം ജ്ഞാനം കൊടുത്തും ധനം, അധികാരം, കീർത്തിയൊക്കെ കൊടുത്തും അനുഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുവാൻ സോളമൻ മറന്നുപോയി. ആർക്കാണ് വിജയം കിട്ടുന്നത്? ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക്. അത് ചെയ്യാത്തവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് പരാജയം വന്നിരിക്കുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ബൈബിളിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ബൈബിളിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് കാണാം ഈ കാര്യം സത്യമാണെന്ന്. ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവൻ്റെ പഠിപ്പീരുകൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കുന്നത്. അവസാനം ഈ യേശുക്രിസ്തുവാണ് ലോകത്തെ വിധിക്കുവാനായിട്ട് വരുന്നത്. അനേകം പ്രവാചകന്മാർ വഴി ദൈവം ഈ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച്, ഏകപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യരുടെ പാപമോചനത്തിനായി വരുമെന്നും നമ്മളെ വിശദീകരിക്കുമെന്നും അങ്ങനെ കുരിശുമരണം വഴി നമ്മുടെ പാപം കഴുകി ദൈവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുമെന്നും സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനം ബൈബിൾ ഉടനീളമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ഈ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിക്കുകയും നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് നമ്മൾ അനുതപിക്കുകയും ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ സ്വർഗരാജ്യത്ത് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും നമ്മൾ എളിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയും ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കും. അല്ലാതെ ലോകത്തിലുള്ള ഒന്നിനോടും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ദൈവരാജ്യത്ത് കടക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ പാപങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്, എന്നാൽ നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസം. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് അനുതപിച്ച് നമ്മളെ തന്നെ വിശദീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് രക്ഷയുണ്ട്. ദൈവം നമ്മളെ അനേക തരത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പേരൻസിനെ തന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, കഴിവുകൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, കുടുംബം, സമ്പത്ത് എല്ലാം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ഒരു കടപ്പാടുണ്ട്. നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരിലെ ദൈവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുമുള്ള ഒരു കടമ നമുക്കുണ്ട്. അവസാനമായി ഒരു ചോദ്യം മാത്രം ചോദിക്കട്ടെ. യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച് യേശു പഠിപ്പിച്ച മൂല്യങ്ങൾ പാലിക്കുവാനും പാപത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുതിരിയുവാനും അങ്ങനെ നമ്മളും നമ്മുടെ തലമുറകളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? നമുക്ക് തയ്യാറുണ്ടോ? നമ്മൾ അതിന് റെഡിയാണോ? ഇതോടെ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാനും പാപത്തിൽ നകന്നു നിൽക്കുവാനും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാനും അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. ഇസ്രായേൽ ജനവും മറ്റെല്ലാ അവിശ്വാസികളും യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. മാനസാന്തരത്തിന്റെ കൃപ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. മാനവ മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.